ਅੱਜ मैं अपने घर वापस आ गई सी। हालांकि मेरा आउण दा बिल्कुल भी मन नहीं सी, पर वापस आउणा मेरी मजबूरी सी। मेरे विआह नूं मुश्किल नाल 6 दिन होए सन कि मेरे पति नूं अचानक कनेडा तो काल आ गई। मेरे पति नूं उत्थे अर्जेंट बुलाया गया सी। हुण उन्हां नूं वापस जाना सी अते मैं बहुत परेशान हो गई। सारा घर मेहमानां नाल भरिया होया सी, पर हालात कुछ इस तरह दे होए कि मेरे पति दा कनेडा जाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जेकर ये नौकरी उन्हां दे हत्थों चली जाती तो दोबारा चंगी नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं सी। मेरे पति ने मैनू प्यार नाल मना के तैयार कर ही लिया कि मैं उन्हां दे जाण ते कोई इतराज़ ना करा। मैं भी उन्हां दी मजबूरी समझदी सी, इसलिए चुप हो गई अते फिर मेरे पति कनेडा चले गए। उन्हां दे जाण दे अगले ही दिन मेरे पति दे जो रिश्तेदार रुके हुए सन वो भी वापस जाण दी तैयारी करन लगे। एक एक करके सारे रिश्तेदार चले गए अते मैं घर विच इकल्ली रह गई। मैनू इकल्ले रहण दी आदत नहीं सी, इसलिए मैं घबरा गई अते अपने मम्मी पापा नूं फोन करके कहण लगी कि मेरे कोल आके रहण। पर माँ बाप कुड़ियां दे घर विच कित्थे रह सकदे हन, क्योंकि साडे समाज विच कुड़ियां दे घर रहना चंगा नहीं समझिया जांदा। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे वड्डे भाई नूं भेजिया तां जो वो मैनू वापस ले आवे। इस तरह अपने पति दे जाण तो बाद मैं अपने पेके घर रहन लगी। पर कुछ दिन उत्थे रहण तो बाद मेरे पति ने मैनू कहा कि हुण मैनू अपने सोहरे घर वापस आ जाना चाहिए है, क्योंकि ब्याह तो बाद कुड़ियां ज़्यादा दिन पेके घर रहिंदियां चंगियां नहीं लगदियां। मेरे पति दी गल विच वजन सी। उन्हां दा कहना बिल्कुल ठीक सी कि मैनू हुण अपने सोहरे घर ही रहना चाहिए है ते इकल्ले रहण दी आदत पा लैनी चाहिए है, क्योंकि अज नहीं तां कल मेरे पति ने जाना ही सी। गल रोज़गार दी सी अते अजकल दे जमाने विच रोज़गार मिलना बहुत औखा काम है। इसलिए मैं वापस अपने घर चली गई, पर मेरा दिल बहुत परेशान सी। इन्ने वड्डे घर विच मेरे लिए इकल्ले रहना बहुत औखा सी। इस परेशानी का जिक्र मैं अपने पति नाल कीता तां उन्हां ने मैनू तसल्ली दित्ती। दिन विच मैनू कोई दिक्कत नहीं सी। गल रात दी सी, क्योंकि रात नूं मैनू इकल्ले डर लगदा सी। इसलिए मेरे पति ने एक बुढ़े चौकीदार नूं घर की रखवाली लई रख लिया। वो बुढ़ा मेरे पति दे जान पछाण वाला ही आदमी सी। मेरे पति का कहना सी कि वो एक बहुत ही चंगा ते इतबार करने वाला बंदा सी अते उस बुढ़े आदमी ने सिर्फ रात नूं ही मेरे घर की चौकीदारी करनी सी। जदों मैं अपने सोहरे घर वापस आई तां बहुत दिनों तो बंद होने करके घर बहुत गंदा हो गया सी। मेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं सी कि मैं इन्ने वड्डे घर की इकल्ली ही सफाई करा। पहलां तां मैं सोचा कि उस बुढ़े चौकीदार का इंतजार करती हाँ, फिर जदों वो आवेगा तां उसदे नाल मिल के सफाई करांगी। पर फिर मैनू अपने पति की गल याद आई कि वो बुढ़ा चौकीदार सिर्फ रात नूं ही आवेगा, मेरे लिए रात की रोटी भी लैके आया करेगा। जेकर मैं चाहां तां रात नूं उस चौकीदार तो चाह भी बनवा के पी सकती हाँ। मेरे पति नूं पता सी कि मैं चाह की बहुत शौकीन हाँ। शायद इसे लिए मेरे पति ने अजे चौकीदार का इंतजाम किया सी, जो घर की रखवाली के नाल नाल मैनू चाह भी पिलावे। फिर मैं हिम्मत करके घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई करने विच मैनू बहुत टाइम लग्या, पर सारा घर साफ हो गया सी। शाम हो गई सी। थकावट ते भुख नाल मेरा बुरा हाल सी। मैं बहुत बेसब्री नाल उस बुढ़े चौकीदार का इंतजार कर रही सी, पर नाल ही मैनू घबराहट भी हो रही सी कि पता नहीं वो किहो जिहा आदमी होवेगा। इन्ने विच दरवाजे की बैल वजी ते वो बुढ़ा चौकीदार आ चुकिया सी। मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलिया। वो बहुत बुढ़ा सी। उसदियां वड्डियां वड्डियां चिट्टियां मुच्छां सन। उसने साफ सुथरे कपड़े पाए हुए सन अते उसने नज़रां जमीन वल ही झुका के रखियां हुई सन। हालांकि वो मेरे पापा की उम्र का सी, पर उसने एक बार भी नज़र चुक के मेरे वल नहीं वेख्या। मैं उसका नाम पूछा अते उसनूं यह भी पूछा कि मेरा पति उसनूं किवें जाणदा है, तां उसने दस्सिया कि वो मेरे पति दे दोस्त का खानदानी नौकर है। उसकी गल सुन के मैनू इन्नी तसल्ली हो गई सी कि जो खानदानी नौकर हुंदे हन ना ही वो धोखा दिंदे हन अते ना ही कुछ गलत करते हैं। अते मैं तां फिर उसके मालक दे दोस्त की पत्नी सी। वो मैनू किवें नुकसान पहुँचा सकता सी। मैं बहुत संतुष्टि नाल रोटी खाधी। हुण मैं बहुत थक चुकी सी। इसलिए उस बुढ़े चौकीदार ने मैनू कहा कि जेकर मैं चाहा तां वो मैनू चाह भी बना के दे सकता है। मैं तुरंत हामी भर दी अते आराम नाल अपने कमरे विच आके
ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਸਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ 3-4 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਖਰੇਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ MA ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੁੱਢਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੱਦਰ ਲੈ ਲਈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਆਖਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ
मैं अज इन्ना कम ही नहीं करूँगी कि मैनू थकावट करके गुड़ी नींद आ जाए। जरूर कुछ तो सी जो मेरे नाल इस तरह हो रहा सी अते यही सोच सोच के मेरा बुरा हाल हुंदा जा रहा सी। इस तरह अज दा दिन भी लंघ गया अते रात हो गई। रात नूं रोटी खाण तो बाद उस बुढ़े चौकीदार ने मैनू चाह लिया के दित्ती तां मैं उसनूं धन्नवाद कह के उस तो चाह दा कप ले लिया अते उसदे जाण तो बाद मैं चंगी तरह कमरे का दरवाजा बंद कर लिया अते उस चाह नूं मैं बाथरूम विच लिजा के डोल दिता अते आके अपने बैड ते लेट गई। अज मैनू बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही सी। इसका मतलब सी कि जरूर मेरी चाह विच कुछ मिलाया हुंदा सी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा सी पर मैं अज हर हाल विच हकीकत जानना चाहती सी। मैनू लेटे हुए 1 घंटा ही होया सी कि मेरे कमरे के दरवाजे कोल कुछ आवाज़ आई। कोई बाहर तो मेरे कमरे के दरवाजे का लॉक खोल रहा सी। इस गल ने मेरी जान कट दी। मतलब मेरा शक सही सी। कोई सी जो मेरे कमरे विच आउंदा सी। मैं चुपचाप पई रही। अज मैं उस मुजरिम का असली चेहरा देखना चाहती सी अते फिर दरवाजा खुलिया तां जो चेहरा मैनू नज़र आया उसनूं देख के तां मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। वो कोई होर नहीं बल्कि मेरा अपना पति सी। मैं फटियां फटियां अखां नाल अपने पति वल वेख रही सी। उसने उही चौकीदार वाले कपड़े पाए हुए सी। बस उसके चेहरे तो नकली दाढ़ी अते लंबियां लंबियां मुच्छां ते सफेद वाल गायब सन। मेरे पति नूं भी शायद झटका लग्या सी। उन्हां नूं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं सी कि मैं अज जाग रही हाँ, इसलिए उन्हां दे चेहरे दा रंग उड़ गया। पर सदमे नाल मेरा बुरा हाल सी। मैं अपने ही पति दे हत्थों इन्ने दिनों तो तकलीफ चल रही सी। मेरी अखों विचों हंझू वगदे जा रहे सन अते राहुल तां कुछ बोलण दी पोजीशन विच ही नहीं सी कि मैनू किवें अते की सफाई देनी है। मैं उठ के दूजे कमरे विच चली गई अते सवेर होण दा इंतजार करन लगी। जिवें ही सवेर होई तां मैं अपने भाई नूं फोन किया अते उसनूं कहा कि वो मैनू आके लै जावे। मेरा भाई मैनू लैण लई आ गया। राहुल ने मैनू बहुत रोकण दी ते सफाई देण दी कोशिश की पर मैं उसकी कोई भी गल सुनन नूं तैयार नहीं सी। मैनू बहुत दुख होया सी। मैं अपने भाई नाल अपने पेके घर आ गई। मैं बहुत बीमार हो गई क्योंकि ये हालात मेरी बर्दाश्त तो बाहर सन। मेरे पति का यह वर्ताव मेरी समझ तो बाहर सी। आखिर उन्होंने मैनू इन्ना वड्डा धोखा क्यों दिता सी। मैं अपने आप नूं एक कमरे विच बंद कर लिया अते किसी नाल कोई गल नहीं करदी सी। मेरे मम्मी पापा भी बहुत दुखी सन। फिर इसे तरह 3 दिन लंघ गए। एक दिन मेरे भाई का दोस्त मैनू मिलन आया। वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह ही सी अते मैं उन्हां दी बहुत इज्जत करती सी। इसलिए मैं उन्हां नूं मिलन तो मना नहीं कर सकी। उन्होंने मैनू कहा कि मैं राहुल नूं माफ़ कर देवां। उसका कोई कसूर नहीं सी। ये सारा कुछ उन्हां दे गुआंढ विच रहिंदी एक कुड़ी करके होया सी। वो राहुल नाल विआह करना चाहती सी। मेरे भाई के दोस्त ने मैनू कहा कि मैं राहुल नाल मिलां अते उसनूं अपनी गल कहण दा मौका देवां। मैं उन्हां दी गल मान लई अते राहुल नूं मिलण लई तैयार हो गई। राहुल बहुत कमज़ोर हो गए सन। वो बहुत शर्मिंदा अते उदास सन। उन्होंने मैनू दस्सिया कि जदों वो कनेडा तो वापस आए तां भूआ जी ने उन्हां नूं कहा कि वो विआह कर लैण। भूआ जी ने मैनू बहुत सारियां कुड़ियां दीयां फोटोआं दिखाईयां जिन्हां विचों तू मैनू सब तो चंगी लगी। इसलिए मैं तुरंत इस रिश्ते लई हाँ कर दित्ती। मैं बहुत खुश सी अते विआह दीयां तैयारियां विच जी जान लगा रखी सी। फिर एक दिन मेरी गुआंढण जीया मेरे कमरे विच आई अते वो जिवें मैनू कुछ दसना चाहती सी। मैनू जीया अपनी छोटी भैन की तरह लगती सी अते बहुत चंगी लगती सी। इसलिए मैं प्यार नाल उसनूं अपने कोल बिठाया अते कहा कि जो गल है उसनूं खुल के दस। तां वो दसन लगी कि ज्योति बिल्कुल भी चंगी कुड़ी नहीं है। उसने सबनूं बेवकूफ बनाया होया है। वो सब दे सामने मासूम अते शरीफ बनती है पर वो असल विच अजे बिल्कुल नहीं है। उसका बहुत सारे मुंडियां नाल चक्कर है। मैं उसदे नाल यूनिवर्सिटी विच पढ़दी हाँ इसलिए सब कुछ जानती हाँ। वो सबनूं पागल बना रही है। जीया की गल सुन के मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। उसने मैनू अजीही गल दसी जिस नाल मेरा दिल टुट गया। विआह विच सिर्फ 2 दिन बाकी सन। जिंदगी विच पहली बार मैनू कोई कुड़ी चंगी लगी सी अते उसकी यह हकीकत जानन तो बाद मेरा मन बहुत खराब हो चुकिया सी। मैं जीया नूं बहुत मासूम अते चंगी कुड़ी समझदा सी। वो मेरी गुआंढण सी। जदों कि ज्योति नूं तां मैं सिर्फ फोटोआं विच ही देखिया सी अते अपनी भूआ जी तो उस बारे सुनिया सी। मैं जीया दी गल नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकिया।
ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਝਿੜਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਆ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਆ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।